सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबित तन को पवित्र कर, मन को पवित्र कर, तीर्थ स्नान को जहान जस जान है। मन को विशुद्ध कर, जीव को प्रबुद्ध कर, तीर्थों के जस का भी ग्रंथों द्वारा ज्ञान है। तन को पवित्र कर, मन को पवित्र कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो सार किताबड़ी ग्रंथ की अज गुरु की किरपा दे नाल, अज महाराज जी की किरपा दे नाल समाप्ति हो जाएगी। जिस नूं आपां कोई एक महीने तो उपर दी विचार करते हुए पढ़ रहे हैं। अज ग्रंथ समाप्ति है। महाराज जी ने अपना कारज आप भी कृपा करके करवाया है। महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा होवे तां ही विघन विनाशन सब दुख नासन। दुख नाश होंदे आ ते विघन ना भी नाश होंदे आ। जे विघन पै जावे तो वह कारज पूरे नहीं हो सकते। सो पंडित हरदयाल जी ने बड़े सोहने ढंग नाल ग्रंथ लिखिया सी ते समाप्ति दे विच ओह मंगल करदे करदे आ रहे हैं, निमरता जणाउंदे आ रहे हैं। ग्रंथ पढ़न का लाभ फल कथन कीता सी। 19वें छंद विच अज 20वां कबित छंद पढ़ांगे, जिस विच ग्रंथ नूं पढ़न का ढंग दसणगे। कबित तन को पवित्र कर। पंडित हरदयाल जी लिखते हैं कि अपने तन को कहिए शरीर नूं पवित्र कहिए उज्जल कर कहिए करके। भाव की आ शरीर नूं उज्जल करना कि इशनान करना, इशनान करके अते मन को पवित्र कर अते मन नूं भी कोद अर्थ नूं लाउणा इत्थे दोवें थावें। मन नूं पवित्र उज्जल शुद्ध करके इस ग्रंथ नूं पढ़ना करे जग्यासु। हाँ जी, इस तरह ग्रंथ नूं पढ़े मतलब अपने तरीके नाल विद्वान अर्थ ला लेंदे। असल विच ते पूरी तुक विच ही साबित होऊ भी अर्थ की है, मतलब की है। तन को पवित्र कर, मन को पवित्र कर। भी जिवें गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज आदि जिहड़े तीर्थ है महान महान, वो तीर्थां ते कीता होया जिहड़ा इशनान आ वो तन को पवित्र कर, तन नूं भी पवित्र करदा है, शरीर नूं भी, ते मन को पवित्र कर, मन नूं पवित्र करदा है। तीर्थ स्नान को जहान जस जान है। इस तरह जिहड़े तीर्थां दे इशनान आ वो तीर्थां दे इशनान दा को कहिए दा तीर्थां दे इशनान दा जिहड़ा जहान विच जस सारा ही जहान जान कहिए जानदा है। भारी जस तीर्थां दा इशनान दा जस जहान विच प्रगट है, सारे जानते हैं। तेवें कहते हैं तीर्थां दे इशनान तन की पवित्रता ते मन की पवित्रता करते है ते हुंदी भी है। तेवें कहते इस ग्रंथ के पढ़न विचार नाल तन ते मन पवित्र उज्जल होंदा है। भाव तन को पवित्र कर, शरीर नूं पवित्र कर करदा है। ये ग्रंथ मन को पवित्र कर, मन नूं भी पवित्र करदा है। तीर्थ इशनान को जिस तरह कहते तीर्थां दे इशनान जिहड़ा करीदा, तीर्थां दे इशनान दा बड़ा भारी फल मिलदा है ते वो तन नूं मन नूं पवित्र करदा, जहान जस जान है। ये गल दा जिहड़ा जस आ, ये गल दी जिहड़ी प्रगट ही जहान विच जस प्रगट है तो सारे जान है कि ये जानते हैं। मन को विशुद्ध कर, जीव को प्रबुद्ध कर। इस ग्रंथ दे पढ़ना विचारना मन नूं भी जिहड़ा विशुद्ध कहिए विशेष वे ना विशेष दा विशेष करके शुद्ध करदा है ते जीव नूं भी प्रबुद्ध कहिए विशेष करके बुद्धि प्रदान करदा है। हाँ जी, मन को विशुद्ध कर।
मतलब इस ग्रंथ का पढ़ना विचारना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਵਿਸੁੱਧ ਕਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸੁੱਧ ਕਹੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਕੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਥਵਾ ਜੀਵ ਕੋ ਕਹੀਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਹੀਏ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਾਨੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। तीर्थों के जस का भी ग्रंथ द्वारा ज्ञान है। जीव अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਜਸ ਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਸ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥੋਂ ਕੇ ਜਸ ਕਾ ਵੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਕੋ ਵਿਸੁੱਧ ਕਰ, ਜੀਵ ਕੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਭਲੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਾਈਦਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਰਥੋਂ ਕੇ ਜਸ ਕਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸਾਰਕਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਹਰਦਿਆਲ ਮੁਖ ਪੰਥ, ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਕਹੀਏ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਹੁਣ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਦੇ ਚਿੱਤ ਜਾੜ ਗ੍ਰੰਥ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਆ, ਅਤੇ ਜੜ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੀਏ ਗੰਢ ਆ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਗੰਢ ਆ ਵੀ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਜੋ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ
ਜੋ ਅਸਤ ਰੂਪ ਆ ਸੰਸਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਸਤ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਹ ਕੀ ਆ? ਜੜ ਰੂਪ ਆ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਅਸਤ ਰੂਪ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਤਮਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਗੰਢ ਆ, ਇਹ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਦੇ ਕਹੀਏ ਭੇਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਸਤ ਨੂੰ ਸਤ ਕੀ ਆ ਅਸਤ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਊਚ ਨੀਚ ਮੀਚ ਕਾਚੀ ਬੀਚ ਮੋਖ ਲਹੇ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭਾਜਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਦਦੇ ਭਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਤ ਕੀ ਆ ਅਸਤ ਕੀ ਆ? ਸੱਤ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਅਸਤ ਕੀ ਆ? ਦੇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਤ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਅਸਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਅਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਮੀਚ ਕਾਂਚੀ ਬੀਚ ਮੋਖ ਲਹੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਊਚ ਨੀਚ ਊਚ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਚ ਨੀਵੇਂ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਮੀਚ ਕਹੀਏ, ਮੀਚ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਬੀਚ ਮੋਖ ਲਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਛੀ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਹੇ ਕਹੀਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਹੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਮੀਚ ਕਹੀਏ ਮਰ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਖ ਕਹੀਏ ਮੁਕਤੀ ਲਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਨੋਂ ਦੇਵ ਵਾਰ ਦੀਨੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਦੇਵ ਵਾਰ ਦੀਨੋ, ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 16 ਤੀਨੋਂ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 16 ਤੀਨੋਂ, 16 ਦੇ 3 19 ਨੇ ਮਾਨ ਕਹੀਏ, 19 ਭਾਵ 19 ਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ 19 ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੀਨੋਂ ਦੇਵ ਵਾਰ ਦੀਨੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੀਚ ਕਹੀਏ ਮਰ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੀਨੋਂ ਦੇਵ ਵਾਰ ਦੀਨੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 16 ਤੀਨੋਂ ਮਾਨ ਹੈ। 16 ਤੇ 3 19 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹ ਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੋਹਰਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੁਗ ਕਾਲ ਦਰੈ। 19 ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਥਨ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੇਦ ਕਿੰਨੇ? 4 ਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। ਮੁੱਖ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਦ ਆ। ਉਂਝ 4 ਉਪਵੇਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਯੁਗ 4 ਯੁਗ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ। ਕਾਲ 3 ਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਗਏ 3 ਕਾਲ, 3 ਸਮੇਂ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ।
ਸੁਰ ਨਰ ਵਾਦਵੈ ਲੋਕ, ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ, ਵਾ ਕਹੀਏ अथवा द्वै लोक, अथवा द्वै लोक पर दो लोक, अथवा का अर्थ जान भी सुरना देवते देवते ते मनुख, अथवा भी दोवें लोक ही, लोक परलोक ही। हाँ जी, मात लोक ते स्वर्ग लोक, इदा समझ लो। दो लोक हो गए, तीन काल हो गए पांच, चार युग हो गए नौ, नौ ते छे शास्त्र 15 ते 4 वेद 19, इस तरह 19 की गिनती हो गई है। परमाण 19 में है, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 19 ਸਮੇਂ ਹੈ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ शिव ओक के शिव ओक, जो शिव जी का ओक कहिए घर आ, ਭਾਵਕਾਂਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰ ਦਾਵੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਸੁੱਧ ਅਸੁੱਧ ਕੀ ਸੁੱਧ ਪਰੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਤਰਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਟਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਟਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਵਈਆ ਨੈ ਸੁੱਧ ਅਸੁੱਧ ਕੀ ਸੁੱਧ ਭਰੀ, ਇਹ ਕਵੀ ਜਨੋ, ਵਿਦਵਾਨੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਧ ਤੇ ਅਸੁੱਧ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਆ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਠੀਕ ਕੀ ਆ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਗਲਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਭਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਭਾਵ ਖਬਰ ਸੋਝੀ ਨਹਿ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ, ਭਰੀ ਕਹੀਏ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮ ਬੁੱਧ ਅਸੁੱਧ ਹੋਤੀ ਅਗ ਧਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੱਤ ਆ, ਉਹ ਮੱਤ ਤਾਂ ਅਗ ਧਾਮਾ, ਅਗ ਕਹੀਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧਾਮਾ ਕਹੀਏ ਘਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਅਸੁੱਧ ਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਤੀ ਕਹੀਏ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੁੱਧ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਸੁੱਧ ਸੀ, ਅਗ ਧਾਮਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਠੀਕ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਵਰਣਾਰਥ, ਕਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਾਰਥ ਭਾਵ ਵਰਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਥ, ਵਰਣ ਤੇ ਅਰਥ। ਵਰਣ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਧਾਂਤ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹੀਏ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਰਥ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੁਧ ਕਰੋ ਤੁਮ ਹੇ ਕਵਿ ਸਿਆਮਾ। ਤਾਂ ਹੇ ਸਿਆਮਾ ਕਹੀਏ, ਸਿਆਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਣੇ, ਸਿਆਣਿਓ, ਸਿਆਣਿਓ ਕਵ ਕਹੀਏ ਕਵੀਓ ਜਨੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਮ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰੋ, ਸੁਧ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਅਰਥ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਵ ਸਿਆਮਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਸਿਆਮੋ, ਸਿਆਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਨਭ ਨਾਗ ਸਿੱਧੀ ਸਸ ਸੰਵਤ ਸਾਵਣ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਭ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ੂਨਯ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੂਨਯ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੂਨਯ ਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ੂਨਯ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸ਼ੂਨਯ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਨਯ ਨਾਮ ਖਾਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਗ, ਨਾਗ ਭਾਵ ਸੱਪ, ਤੇ ਨਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਪ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 9 ਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤ, ਵਾਸਕ, ਕੰਬਲ, ਕਰਕੋਟ, ਪਦਮ, ਮਹਾਪਦਮ, ਸੰਖ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਤੱਛਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਗ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲੈਣਾ 9। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਭਾਵ 9, 9 ਕੁਲਾਂ ਤੇ 9 ਲੈ ਲਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਆ। ਅਣਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਲਗਮਾ, ਗਰਮਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਕਾਮੈ, ਈਸ਼ਤਾ, ਵਸ਼ਤਾ, 8 ਸਿੱਧੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ 8 ਦਾ ਲੈਣਾ, 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਸ, ਸਸ ਨਾਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ 1। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਸਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਸਸ 1, ਸਿੱਧੀ 8 ਭਾਵ 18, ਤੇ ਨਾਗ ਕਹੀਏ 9 ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹੀਏ, ਨਭ ਕਹੀਏ 0 ਭਾਵ 1890 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ 1890 ਸੰਵਤ, ਸੰਵਤ ਭਾਵ ਸੰਵਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਵਣ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਓ 1890 ਸੰਵਤ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੰਗਲ ਥਿਤ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਥਿਤ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਛਟੀ, ਛਟੀ ਭਾਵ 6ਵੀਂ, 6ਵੀਂ ਥਿਤ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ? ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਪੱਖ ਸਿਆਮਾ, ਸਿਆਮਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਪਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਥਿਤ ਛਟੀ, 6ਵੀਂ ਥਿਤ, ਪੱਖ ਸਿਆਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਿਆਮ ਪੱਖ ਸੀ, ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਪੱਖ, ਸੁਧੀਵਦੀ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੋਹਣੀ ਪੁਰ ਮਾਹੇ ਆਰੰਭ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸੰਮਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ। ਚੋਹਣੀ ਪੁਰ ਮਾਹੇ ਆਰੰਭ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੋਹਣੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ
ਚੋਹਣੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਹੇ ਕਈਏ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਿਓ। ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਲਵ ਧਾਮ ਸਭਾ ਜਿਤ ਨਾਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਤ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਰਕਦਾਵਲੀ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਲਵ ਧਾਮ, ਲਵ ਭਾਵ ਲਹੂ ਦਾ, ਧਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ, ਭਾਵ ਲਹੂ ਦਾ ਘਰ। ਲਹੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਧਾਮ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਾਮ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਕੀ? ਲਵ ਧਾਮ ਭਾਵ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ ਸਭਾ ਜਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਲਵਤਾਮ, ਇਤੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲਵਧਾਮ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਇਤੀ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਵ ਪੁੱਤਰ, ਲਹੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਾਮ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਵ ਧਾਮ ਕੀ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਜਿੱਤਨਾਮਾ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸਾਰਕਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਤੀ ਕਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਸਵਈਏ ਸੋਰ ਠਿਕ। ਅੱਗੇ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਮ, ਇਸ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਮ ਸਵਈਏ, ਨਵੇਂ 9 ਸਵਈਏ। ਸੋਰ ਠਿਕ, ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਣ ਗਏ ਸੋਰਠ ਇੱਕ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੋਰਠਾ। 10 ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰੈ ਕਬਿਤ ਲਲਤੇਕ, ਤ੍ਰੈ ਕਬਿਤ 3 ਕਬਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਲਲਤ ਲਲਤੇਕ, ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਈੜੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਲਲਤ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਲਲਤ ਛੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ 14। ਦੋਹੇ 5, ਫਿਰ 5 ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, 19 ਹੋ ਗਏ। ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਏ ਕਹੀਏ 2 ਆਏ ਆ ਛੰਦ, 21 ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਕੋਲ 21 ਛੰਦ ਆਏ ਹਨ। 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ, 21 ਛੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਜੋ ਬਿਬ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਿਬ ਨਾਮ 2 ਦਾ, ਭਾਵ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਿਬ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਵਿਵੇਕ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ 21 ਛੰਦ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 21 ਛੰਦ ਆ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, 7 ਦੀ। ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ 21 ਛੰਦ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਵਈਏ, 1 ਸੋਰਠਾ, 3 ਕਬਿਤ, 1 ਰੁਆਲ ਛੰਦ, ਲਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਆ, ਅਤੇ 5 ਦੋਹਰੇ, 2 ਨਾਰਾਜ਼ ਛੰਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 21 ਛੰਦ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ 5 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਣ ਛੰਦ 21 ਦੇ ਥਾਂ 22 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 21 ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ
ਚੋਹਣੀਪੁਰ ਮਾਹੇ ਆਰੰਭ ਕਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਲਵ ਤਵ ਧਾਮ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਲਵ ਧਾਮ ਸਭਾ ਜਿਤ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 22 ਛੰਦ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ, 21 ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਵਈਏ, ਹਾਂਜੀ 9 ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 21 ਛੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਦ ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਹਰਾ 8 ਸਵਈਏ ਸੋਰਠਿਕ ਤਰਕ ਬੇਤ ਲਲ ਦੇਣ, ਦੋਹੇ ਖਟ ਨਰਾਜ ਦੋਏ 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਕ ਆ, 9 ਸਵਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 8 ਸਵਈਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੋਹੇ ਖਟ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 21 ਛੰਦ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਹਰੇ ਆ ਤੇ ਨਰਾਜ ਛੰਦ 2 ਆ, 8 ਹੋ ਗਏ, 3 ਕਬਿੱਤ ਹੋ ਗਏ 11, ਤੇ ਲਲਤ ਏਕ। ਲਲਤ ਏਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਰੂਆ ਛੰਦ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਲਤ ਏਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਲਤ ਏਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਰੂਆ ਛੰਦ। 3 ਤੇ 1 4, ਜਦ 12 ਤੇ 9 ਸਵਈਏ ਹੋ ਗਏ, 12 ਤੇ 9 21, ਤੇ ਸੋਰਠ 1 22 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਛੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ 5 ਆ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਠ ਬਦਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਹੇ ਖਟ ਤੇ ਨਰਾਜ ਦੋਏ ਤੇ 22 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, 9 ਸਵਈਏ ਸੋਰਠਿਕ, 3 ਕਬਿੱਤ ਲਲਤ ਏਕ, ਦੋਹੇ ਖਟ ਨਰਾਜ ਦੋਏ, 22 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ। ਇਹ ਬਣੂਗਾ 22 ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 21 ਛੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ 8 ਸਵਈਏ ਸੋਰਠਿਕ, 3 ਕਬਿੱਤ ਲਲਤ ਏਕ, ਦੋਹੇ ਖਟ ਨਰਾਜ ਦੋਏ 21 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਦੋਹੇ ਖਟ ਨਰਾਜ ਦੋਏ 22 ਛੰਦ ਵਿਵੇਕ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, 21 ਥਾਂ 22 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 5 ਥਾਂ ਖਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ 22 ਛੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਰਲਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜੋ ਛੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਵਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 9 ਹੀ ਸਵਈਏ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਸੇਰੀ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ 15 ਮਿਸਰਤ ਪਾਠ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਾਇਮਾਨ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆ, ਉਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਤ ਕਹੀਏ ਰਲੇ ਮਿਲੇ, ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਇਤੀ ਕਹੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ, ਮਿਸਰਤ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਤੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਤੀ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਦੇ 15 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਤੇ
ਉਹ 15 ਅਧਿਆਏ ਮਿਸਰਤ ਪਾਠ ਵਾਲੇ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪਾਠ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 15 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਰ 41 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਜਦ ਮਿਸਰਤ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਇਆ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੰਦ ਸਭ। ਹੁਣ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਛੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਆ। 2 ਸੈ ਪਾਂਡਵ 8, 2 ਸੈ ਭਾਵ 200, ਸੈ ਦਾ ਅਰਥ 100, 200 ਪਾਂਡਵ ਕਹੀਏ 5, ਪਾਂਡਵ 5 ਹੈ ਨਾ, ਪਾਂਡ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲੈਣਾ 5 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਅਰਥ 8 ਹੀ। 200 5 ਤੇ 258 ਛੰਦ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੰਦ 258 ਛੰਦ ਆ। ਇਹ 258 ਛੰਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 20 ਛੰਦ ਆਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ 9 ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 30 ਆਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 10 ਆਏ ਆ, 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 8 ਆਏ ਆ, 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 6 ਆਏ ਆ, 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਛੰਦ ਆਏ ਆ, 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14, 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 9, 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14, 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 27, 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 17, 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 25, 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 24। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 243 ਛੰਦ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 243 ਅਤੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 258 ਛੰਦ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਜਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਘਟ ਦਵੈ ਸਤ ਮੂਲ ਬ੍ਰਿਤ, ਭਾਵ 200 ਵਿੱਚ 9 ਘਟ 191 ਛੰਦ ਮੂਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੰਦ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਕੀਤੇ, ਕਥਨ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ 258 ਛੰਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਛੰਦ ਉੱਪਰਲਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਛੰਦ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਛੰਦ ਵੱਧ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 258 ਛੰਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 191 ਛੰਦ ਮੂਲ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਬ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਛੰਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਘਟ ਦਵੈ ਸਤ, 9 ਘਟ ਦਵੈ ਸਤ, ਭਾਵ 7 ਦਾ 100 ਦਾ, ਦਵੈ ਨਾਮ 2 ਦਾ, 200 ਵਿੱਚ 9 ਘਟ ਬ੍ਰਿਤ ਕਈ ਛੰਦ, ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਆਉਣਗੇ। 191 ਛੰਦ ਮੂਲ ਆ। ਮੂਲ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰ ਤਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ 191 ਛੰਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਛੰਦ ਆ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40-41 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ। ਮਾਤੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇ,
तो उदों समझ पै सके। मतलब बार बार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਛਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਦਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ 5 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਚਾਣਾਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰਗਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਗਤਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਾਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਸਾਮ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5 ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਥਵਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ 5 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਭਾਵ ਰਸਾਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਗਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਆਖਿਰ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤੜ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲਈਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ, ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਲੇਖਿਆ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਤਸੀਰੀ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ 15 ਮਿਸਰਤ ਪਾਠ, ਸਵਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੰਦ ਸਭ, 200 ਪਾਂਡਵ 8। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।